बर्तमान देखा पुष्टिसार मुख्यतः माछ मांस अंडार धड़ा अंश छेना क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय शस्य सोयाबीन आम पुष्टिसार पाई था। तो अंडार धड़ा अंश क्यों जातीय खाद्य सार थाए माने ये पुष्टिसार लिखा। तो से बड़ी पुष्टिसार कार्य शरीर पाई सर वृद्धि नूतन कोष तंतु गठन में पुष्टिसार साहाय्य करे। एमिनो एसिड श्रृंखलारू पुष्टिसार गठित। नेक्स्ट देखिबा स्नेहसार माछ मांस छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश एठी आमर पुष्टिसार थिला। अंडार धड़ा अंश पुष्टिसार अच्छी अंडार हलदिया अंश आमर अच्छी स्नेहसार तेल घी स्नेहसार एथिरे मध्य कौन थाउची ना स्नेहसार अधिक परिमाण रही है। तो स्नेहसार कार्य कौन ना कोष झिल्ली तैयारी करिबारे लिपिड प्रमुख भूमिका रही। तो से भली शरीर में जोटा कि स्नेहसारटा चर्म तले चर्बी आकार रे संचित होकर रही है जी कि चर्बीर कार्य है आम शरीरर ताप को धरी रखा। तो नेक्स्ट देखिबा धातुसार शरीर गठन पाई विभिन्न प्रकार धातुसार आवश्यक लौह कैल्शियम आयोडीन फस्फरस सोडियम पोटासियम ये सब है गोटे गोटे धातुसार। शरीर में दांत हाड़र गठन पाई कैल्शियम आवश्यक। आमर ये ऑब्जेक्टिव आसो शरीर में दांत हाड़ गठन पाई केउं धातुसार आवश्यक माने ये लिखा कैल्शियम। से भली लोहित रक्त कणिका आरबीसी रे थिबा हिमोग्लोबिन र गठन पाई कौन आवश्यक केउं धातुसार माने लौह। शरीर में हिमोग्लोबिन गठन पाई केउं धातुसार आवश्यक लौह। या छड़ा शरीर में आयन संतुलन रक्षा करिबारे धातुसारर प्रमुख भूमिका रही। आम रक्त में विभिन्न प्रकार आयन रही थाए। तो से आयन रो बैलेंस रखिबारे धातुसार सहयोग करता। नेक्स्ट देखिबा विटामिन कोषरे जो विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया पे आमर साधारणतः एंजाइम रो आवश्यक थाए। तो विटामिन अभाव हेले आम शरीर रे रोग सृष्टि होता है। तो से भली देखिबा आमे ना एडी देखिबा ना विटामिन हैला दी प्रकार गोटे हैला जोटा कि जल रे द्रवणीय विटामिन आ गोटे हैला तेल रे द्रवणीय विटामिन। तो जल रे द्रवणीय विटामिन साधारणतः शाग पनीपरिबा फलरू मिली थाए। से भली तेल रे द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी और उद्भिदजात तेलरू मिली थाए। नेक्स्ट देखिबा हमर जल कोषरे थिबा कोषरस बा कोषजीवक कोषरे थिबा तरल पदार्थ को कहा जाउची कोषजीवक। तो कोषजीवक रे प्राय 70-90 भाग जल थाए। ता सहित आम शरीररू प्रतिदिन झाड़ परिस्रा निश्वास रे जल क्षय होता है बा जल शरीररू चली थाए। तो ताहार भरण पाई आमको प्रतिदिन 3 ରୁ 4 लिटर जल पीवा आवश्यक। जिते जलीय अंश शरीर कमी जाए शरीर अलसुआ हालिया अवश्य लगी था। नेक्स्ट देखिए आम ना पोषण प्रकार भेद। तो पोषण है गोटे है स्वभोजी पोषण आ गोटे है परभोजी पोषण। तो प्रथम देखिए स्वभोजी पोषण कौन जो जीव मान निज खाद्य को निजे प्रस्तुत करती सेमानक पोषण प्रणाली को स्वभोजी पोषण कहुए। तो जो उद्भिद शरीर रे बा पत्र रे क्लोरोफिल थाए समस्त उद्भिद पत्र रे क्लोरोफिल न थाए। तो जो जो उद्भिद पत्र रे क्लोरोफिल थाए जो माने कि सूर्य आलोक को विनियोग करके जोटा कि अंगारकाम्ल जलर रासायनिक संजय घटे कि श्वेतसार जातीय खाद्य को प्रस्तुत करती। तो से उद्भिद माने गले स्वभोजी पोषण रे। ता सहित देखिबा से किसी बैक्टीरिया नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया ता सहित गंधक बा सल्फर बैक्टीरिया एमाने कौन करती ना किसी अजैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो माने कि ना अजैविक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो शक्ति मिलूची रासायनिक शक्ति को से माने आहरण करथांदी से दुईटी बैक्टीरिया। तो से प्रक्रिया को रसायन श्लेषण बोली कहुए। से प्रक्रिया कौन कहे
ରସାୟଶ୍ଲେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ତ ପରଭୋଜି ପୋଷଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଲେ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ, କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ, ଏମାନଙ୍କ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥାଏ, ତ ଏମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ହେଲା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ। ତା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରଭୋଜି ପୋଷଣରେ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପରଭୋଜି ପୋଷଣକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି: ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ, ମୃତୋପଜୀବ୍ୟ, ପରଜୀବ୍ୟ, ସହଜୀବ୍ୟ ପୋଷଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ କ'ଣ। ଯେତେ ପରଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ପରଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାକୁ କୁହାଗଲା ପରଜୀବୀ। ତ ଯେତେ ପରଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ କୁହାଗଲା। ତ ପ୍ରାଣୀ ସମପୋଷଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପରିପାକ ପରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ଆଉ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ବା ଆତ୍ମୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୃତୋପଜୀବ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଯେଉଁ ପରଭୋଜି ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେଉଁମାନେ ପରଭୋଜୀମାନେ ମଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୃତୋପଜୀବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମୃତୋପଜୀବ୍ୟ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୃତୋପଜୀବ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି, ଶରୀର ବାହାରେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ ନିଃସୃତ କରନ୍ତି, ମଲା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟା ବାହାରେ ହିଁ ସରଳୀକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି? କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ସେମିତି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରକୁ ଆମେ କହିବା ଭୋଜ୍ୟଦାତା ବୋଲି କହିବା ବା ହୋଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା ପରଜୀବୀ ହେଲା 2 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଭୋଜ୍ୟଦାତା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିକି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭୋଜ୍ୟଦାତାର ଶରୀର ବାହାରେ ରହିକି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀର ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍, ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଉକୁଣି। ତ ଏଇଠି ଶୁଣିବା
ନା ପରଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଜଦାତା ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତା ସହିତ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତାର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ଅପକାର କରନ୍ତି, ଉପକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ହୁଅନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏକାଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସହଜୀବୀ ଆମର ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ଭୋଜଦାତାର କ'ଣ କରେ ନା ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହଜୀବୀ ପୋଷଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୋଜଦାତାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ବା ଇକୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହିକି ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ। ତା ସହିତ ଏବଂ ଆମକୁ ସିଏ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ତନଳୀରୁ, ଆମକୁ ଦେଲା ଭିଟାମିନ୍ B12। ତ ପୋଷଣର ଏଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ଆମେ ତାଠୁ କିଛି ଉପକାର ପାଇଲେ, ଆମଠୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକାର ପାଇଲା। ତ ଏଇଭଳି ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେମିତି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯକ୍ଷ୍ମାଜନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ରହିଥାଏ, ଚେରରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯକ୍ଷ୍ମାଜନକୁ ବିବନ୍ଧନ କରିକି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟକୁ ଯୋଗାଏ, ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ପରସ୍ପରର ଏଠି ଉପକାର କରନ୍ତି।